Dear students, we are learning today a concept which has revolutionized the very thinking on the biology, and this concept is the DNA fingerprinting. Firstly, focusing on some of the fundamental concepts. Now, the picture which I have represented at the back is the fundamental concept which is required to understand the terminology which is used in the sequence, the process, the protocol concerning the DNA fingerprinting. What are those terms which we need to learn to understand the DNA fingerprinting? We need to understand what is the meaning of the word repeat, the tandem repeat, and the division of the repeats, types of the repeats like the clustered, dispersed, etc. What is the meaning of VNTR and short tandem repeats STR? How do we demarcate, distinguish between the micro satellite and the mini satellite? Let's start our learning. I have represented here a DNA, now a particular DNA strand, and I have presented here the word called the gene, and after certain gap or spacing there is another different gene allele at a different locus. Now, in between the two genes we find a region called the intergenic regions. Now, this intergenic regions will have the gene related sequences and the extragenic DNA. You can see it very clearly here. This is the gene related sequences, and this one is the extragenic DNA. So, this is the gene, the intergenic region, and this is the gene related sequences, and this component can be called as the extragenic DNA. What do you find in this gene related sequences? We find the pseudogenes, the gene fragments, all these, the gene fragments, the pseudogenes, all these will form the gene related sequences. Now, on the other side we are finding a region called the extragenic DNA. If you look at this extragenic DNA, we have one important concept which is called the concept of repeats. Now, fundamentally I am presenting here as to what is a repeat, and few minutes from now I will be presenting you the detailed idea of what a repeat will be and the nitrogen base sequence concerning the repeat. Now, this is an extragenic DNA, it will have the repeats. Now, the repeats are of two types. One is called the clustered, other is called the dispersed. Our focus will be on the clustered repeat. Now, in a clustered repeat, we will have the end-to-end arrangement of the sequences, and we call it as tandem array, and that is nothing but the satellite DNA which can be differentiated into the micro satellite and the mini satellite. So, we are not learning about the dispersed repeats which may highlight the concept of transposons etc. We are not learning that. అంటే ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేసినటువంటి డిఎన్ఏలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ రిపీట్స్. ఇప్పుడు ఈ రిపీట్ అంటే ఎన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి, అయితే దాన్ని మనం ప్రోటీన్ రూపంలో కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ రూపంలో కానీ చూస్తామా, డస్ ఇట్ కోడ్ ఫర్ సంథింగ్, అండ్ తర్వాత ఈ క్లస్టర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి, తర్వాత ఈ శాటిలైట్ డిఎన్ఏ మైక్రో అండ్ మినీ, దీనికి మనం కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీతో నేర్చుకోవాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, సో దట్ యు నో విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ హ్యాస్ టు డూ. అయితే ఇక్కడ రిపీట్ అనేటువంటి వర్డ్ రాశాను, ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే క్లస్టర్డ్ రిపీట్ అని రాశాను.
తర్వాత ఇక్కడ టాండమ్ ఎరే, తర్వాత వాళ్ళని ఏమని పిలవాలంటే శాటిలైట్ డిఎన్ఏ అని పిలవాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రాజెనిక్ డిఎన్ఏలో మనం ఒక ముగ్గురిని తీసుకుందాం, నైట్రోజన్ బేసెస్ని సి, జి అండ్ ఏ ఉదాహరణకి తీసుకుంటే దీన్ని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సి, జి, ఏ, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సి, జి అండ్ ఏ. అంటే ఈ ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ మళ్ళీ వచ్చింది, మళ్ళీ కూడా నేను రాశాను. అంటే ఇలా ఉండడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిపీట్. అయితే ఇప్పుడు ఇది రిపీట్. మరి ఈ రిపీట్ కంటిన్యూస్గా వచ్చిందా వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అంటే ఎస్, ద రిపీట్ హ్యాస్ కమ్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. మరి రిపీట్ ఇలా పక్కన ఇలా కంటిన్యూస్గా వచ్చింది కాబట్టి మనం ఆ టుగెదర్నెస్ని చెప్పడానికి టాండమ్ అనే మాట అంటాం. అది టాండమ్ ఎరే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొదలవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత దీని పక్కన వేరే సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ ది రిపీట్స్. అయితే ఈ రిపీట్లో నేను నైట్రోజన్ బేసెస్ 3 తీసుకున్నాను. అయితే దాన్ని మళ్ళీ అలా రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. సో ఇప్పుడు ఆ ఒక్క రిపీటు ఎన్నిసార్లు అక్కడ కనిపిస్తున్నది అంటే 3 సార్లు ఉన్నది. అంటే ద రిపీట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రజెంటెడ్ దేర్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 times అన్నమాట. 3 సార్లు రాశాను. మరి దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి క్లస్టర్డ్ రిపీట్ అనాలి. మరి ఎన్నిసార్లు రాశాను? ఒక్కొక్క సెట్ని, ఒక్కొక్క రిపీట్ని 3 సార్లు రాశాను. మరి ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద రిపీట్ మరి ఎన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉన్నది? 3, కేవలం 3. మరి అలాంటప్పుడు ఆ లెంత్ని మనం కన్సిడర్ చేసి ఏమని పిలిస్తే దానికి కరెక్ట్ వర్డ్ అవుతుందంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది మైక్రో శాటిలైట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ కెన్ బి ఈవెన్ సమ్ టైమ్ 2 to 5 ఆల్సో, అంత తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ది మైక్రో శాటిలైట్. సో మైక్రో శాటిలైట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ కాంపోనెంట్స్. వాళ్ళు ప్రోటీన్గా కానీ లేకపోతే పాలీపెప్టైడ్ రూపంలో కానీ దే ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్క్రిప్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్. కాబట్టి వీళ్ళు నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లోకి వస్తారు. సో ఎవరైతే ఆర్ఎన్ఏగా మారి ప్రోటీన్గా లేకపోతే పాలీపెప్టైడ్ రూపంలో సైటోప్లాజంలో మనకి కనిపించకుండా ఉంటారో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ది నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ప్రస్తుతం ఈ మైక్రో శాటిలైట్ కూడా ఒక నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రో శాటిలైట్ రిపీటెడ్ 3 times అండ్ దే ఆర్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి, ఒక గ్రూప్లో ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్లస్టర్డ్ రిపీట్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎండ్ టు ఎండ్, generally termed as tandem array. And since the length of the repeat is very less, we call it as the microsatellite. So microsatellite వేరే జంక్ డిఎన్ఏ లాగా నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలోకి తీసుకోవచ్చు. మరి మినీ శాటిలైట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చదవబోయేటువంటి డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ కాన్సెప్ట్లో ద వెరీ అప్రోచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మినీ శాటిలైట్స్. మరి మినీ శాటిలైట్స్లో ఒక్కొక్క రిపీట్ ఎన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్తో ఉండొచ్చు, అవి ఎన్నిసార్లు రావచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఈ మైక్రో తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ మైక్రో బదులు నేను ఈ రీజన్లో కొంచెం నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ని ఎక్కువగా తీసుకొని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం గువానైన్, అడినైన్, థైమిన్, సైటోసైన్ ఇలా రాశాను అనుకోండి. సో కన్సర్నింగ్ ఈచ్ వన్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 10 కావాలి కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఒక ఏ అండ్ ఏని రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఒక కంప్లీట్ యూనిట్ అన్నమాట. ఇది ఒక రిపీట్. మరి ఇదే నేను మళ్ళీ రాశాను అనుకోండి, అట్లాగే జీజీ ఏఏ అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్
AA. This becomes another repeat. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ రిపీట్ ఇంత ఉందన్నమాట. సో దానికి నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ మనం 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అంటే మినిమం నంబర్ అక్కడ తీసుకున్నాము. సో ఇట్ బికమ్స్ ద మినీ శాటిలైట్. సో ఇక్కడ స్పేస్ ఇంకా మనం ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ టు మేక్ ఎ చైల్డ్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 2 రిపీట్స్. మరి దీన్ని మనం ఏమని పిలవాలి? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మినీ శాటిలైట్. మరి మినీ శాటిలైట్లో నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ దేనికన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే మైక్రో శాటిలైట్లో ఉన్న నైట్రోజన్ బేసెస్ కన్నా మినీ శాటిలైట్లో నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక్క రిపీట్లో మినిమం 10 ఉండొచ్చు, మరి 11 12 ఉండొచ్చా, 13 ఉండొచ్చా అంటే ఉండొచ్చు. ఒక రిపీట్లో 10 ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు 12 13 కూడా ఉండొచ్చు. మరి మ్యాక్సిమం ఒక్క రిపీట్లో ఎన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్ని మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక 100. అంటే ద రేంజ్ ఈస్ బిట్వీన్ ద 10 to 100. ప్రస్తుతం I have taken only 10 nitrogen bases and I call it as the mini satellite, and I repeated it here 2 times. మరి ఇది కోడింగా నాన్ కోడింగా? డెఫినెట్లీ ద నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద DNA. ఇది కూడా దాంట్లోకి వస్తుంది, నాన్ కోడింగ్లోకి వస్తుంది. మరి మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ శాటిలైట్ DNA వేర్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ది క్లస్టర్డ్ రిపీట్స్. ఎన్ని రకాలు? 2. లెంత్ ఎవరిది తక్కువగా ఉంటుంది? మైక్రో శాటిలైట్. ఎవరిది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది? మినీ శాటిలైట్. మినీ శాటిలైట్ని ఎలా గుర్తించాలి? నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ని చూసి గుర్తుపట్టాలి. ఆ రిపీట్లో ఒక్క రిపీట్లో మినిమం ఎన్ని నైట్రోజన్ బేస్ పేర్స్ ఉండొచ్చు? 10 ఉండొచ్చు. చాలాసార్లు ఆ సెగ్మెంట్ రిపీట్ అవ్వచ్చా? అవ్వచ్చు. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఏరియాని మనం మినీ శాటిలైట్స్ అంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఏవేవి నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లోకి మనం తీసుకోవచ్చు అని అంటే, ఒక డిఎన్ఏలో ఎవరైతే ఎగ్జాన్స్ అని పిలువబడతారో వాళ్ళు ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ విచ్ విల్ కోడ్ ఫార్ ఏ పర్టిక్యులర్ అమినో యాసిడ్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ ప్రోటీన్. సో ఒక ప్రోటీన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాన్స్లో ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జాన్ అనేది ఇగో మన జీన్లో ఉంటుంది. మరి ఇంట్రాన్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ ద నాన్ కోడింగ్ పార్ట్. మరి ఒక డిఎన్ఏలోనే మనకి ఎగ్జాన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా మిగతావన్నిటిని కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, ఆ మిగతాదంతా కూడా నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. అంటే కోడింగ్ సీక్వెన్స్ కన్నా నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెసే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి వాటిని మనం జనరల్ నేమ్ ఏమని పిలుస్తాం? జంక్ డిఎన్ఏ అని పిలుస్తాం. మరి జంక్ డిఎన్ఏ నిజంగానే ఎటువంటి బయోలాజికల్ స్టడీస్కి కానీ ఇంటర్ప్రిటేషన్కి కానీ పనికిరాని సీక్వెన్సెసా అంటే కాదు. దే ఆర్ సర్టన్లీ యూస్ఫుల్, ఎస్పెషలీ ద డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్. మరి డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్లో మనం ఎవరిని కన్సిడర్ చేస్తామంటే మనం మినీ శాటిలైట్స్ని కన్సిడర్ చేసి ఆ టాపిక్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం, మినీ శాటిలైట్స్. మరి లెట్ us now talk about comparison between 2 organisms. ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. జీన్స్ అన్నాము, తర్వాత ఇంటర్జెనిక్ రీజన్స్ అన్నాము. జంక్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి? నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఎగ్జాన్స్ కాకుండా మొత్తానికి ఆ డిఎన్ఏలో చాలా వరకు నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెసే ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు 2 డిఫరెంట్ ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేద్దాం. 2 ఆర్గానిజమ్స్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇద్దరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2 హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వాళ్ళలో ఇవి సిమిలర్గా ఉంటాయా అంటే డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఇస్ నో. అంటే ఒక రిపీట్ అది క్లస్టర్డ్ కానీ లేకపోతే మినీ మైక్రో తీసుకుంటే ఆ రిపీట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్ ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక మినీ శాటిలైట్ తీసుకున్నాము, ఒక 10 నైట్రోజన్ బేసెస్ని వేసాము, తప్పకుండా 10 నైట్రోజన్ బేస్ పేరింగ్ ఉంటుంది అక్కడ. మరి ఇదే డిఎన్ఏని మనం ఇంకొక హ్యూమన్ బీయింగ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇదే సీక్వెన్స్ అతనికి ఉంటుందా? ఇదే లెంత్ ఉంటుందా?
మరి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ సేమ్ ఉంటాయా అంటే ఖచ్చితంగా ఉండవు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసేటువంటి సీక్వెన్స్ ఇది. అంటే ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ మెంట్ ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం ఓన్లీ అండ్ దట్ కెనాట్ బి సీన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆర్గానిజం ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మోనోజైగాటిక్ ట్విన్. టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఈ పర్టిక్యులర్ ఏరియాని అదే ఏరియాని ఇద్దరికి కంపేర్ చేస్తే ఆ నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్లో తప్పకుండా సీక్వెన్స్ మ్యాచ్ అవ్వదు. అంటే దిస్ ఇస్ షోయింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం. అంటే ఇతనికి ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్ ఆ రీజన్లో ఇంకొకరితో మ్యాచ్ కావడం లేదు అని అంటే ఇట్ సర్టన్లీ షోస్ పాలిమార్ఫిజం. మరి ఇవి ఎలా వచ్చాయి, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అండ్ వాట్ ఆర్ దే స్పెసిఫికలీ కాల్డ్? ఇద్దరు ఆర్గానిజమ్స్కి ఇవి తప్పకుండా డిఫరెంట్ అండ్ దే ఇండికేట్, దే కన్క్లూడ్ ఆర్ దే గివ్ ది ఐడెంటిటీ టు ఎ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం. దీన్ని మనం జెనెటిక్ మార్కర్ అని పిలవాలి. సిన్స్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ అన్ ఐడెంటిటీ టు ఎ పర్సన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద జెనెటిక్ మార్కర్స్. మరి రెండు ఆర్గానిజంలో ఇవి తేడాలు మనం ఖచ్చితంగా ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా. మరి ఒక పాపులేషన్లో ఎలా వచ్చాయి ఈ తేడాలు? ఇద్దరు ఆర్గానిజమ్స్కి ఆ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చరు, నైట్రోజన్ బేసెస్ ఎడినైన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసైన్, మరి ఇద్దరికి ఎలా ఈ చేంజెస్ వచ్చాయి? హౌ డిడ్ ద చేంజ్, హౌ డిడ్ ద సీక్వెన్స్ చేంజ్ ఆర్ ద పాలిమార్ఫిజం ఎంటర్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ పాపులేషన్? వీ వాంట్ టు లెర్న్ అబౌట్ how the polymorphism has crept into the human population. అంటే పాలిమార్ఫిజం డిఎన్ఏలో ఎలా వచ్చింది అంటే మనం కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్, నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ అని అనుకున్నాం కదా. మరి ఈ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లో, ఈ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా, హ్యూమన్ పాపులేషన్లో ఉన్నాయా, ఉంటే ఎలా వచ్చాయి అండ్ వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, ఎనాలిసిస్కి ఏమన్నా అవి ఉపయోగపడతాయా? నా బిఫోర్ వి గోయింగ్ టు ద డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజం అండ్ దేర్ యూజెస్, ఒక్కసారి ఒక ఐడియా కోసం మనం ఈ డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజం ఎవరికి వచ్చింది అండ్ అవి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయో చూద్దాం. లెట్ us కన్సిడర్ ఏ పాపులేషన్. సో అవర్ టాపిక్ ఇస్ డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజం. సో ఒక ఆర్గానిజంని మనం పాపులేషన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. ఈ పాపులేషన్లో you find a group of similar organisms. ఒక ఆర్గానిజం నేను కన్సిడర్ చేశాను. చాలామంది ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటారు. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ ఆర్గానిజం ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ ఆర్గానిజంలో ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద ఆర్గానిజం సెల్స్ ఇంటూ ద సొమాటిక్ సెల్స్ అండ్ ద జర్మ్ సెల్స్. మరి సొమాటిక్ సెల్లో మ్యూటేషన్స్ వచ్చాయి. అంటే డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజంకి DNA polymorphism ki the fundamental thing that happens is the mutation. So mutation is the fundamental thing which is responsible for such large scale variations in the population. అంటే మనం కోడింగ్ కానీ నాన్ కోడింగ్ కానీ సీక్వెన్సెస్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఇన్ని వేరియేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మ్యూటేషన్. సో మ్యూటేషన్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ అని మనకి తెలుసు. అయితే ఆ మార్పులు ఇన్హెరిట్ అవుతాయా కావా అంటే లెట్స్ సీ ద పాయింట్. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిజంకి సొమాటిక్ సెల్ ఉంది. సొమాటిక్ సెల్లో మ్యూటేషన్ వచ్చింది. మరి ఈ మ్యూటేషన్ తనలోనే ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ కాన్ బీ పాస్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఛానల్ ఫార్ పాసింగ్ ది జెనెటిక్ కంటెంట్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. కాబట్టి జర్మ్ సెల్ని మనం తీసుకుందాము. జర్మ్ సెల్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఊగోనియా, ది స్పర్మటోగోనియా, ఈ జర్మినల్ సెల్స్లో, ఈ జర్మ్ సెల్స్లో సపోజ్ దే హ్యావ్ ది ఫినామినన్ కాల్డ్ ద మ్యూటేషన్. మ్యూటేషన్ వాళ్ళలో వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. మ్యూటేషన్ వచ్చిన తర్వాత ది మ్యూటేషన్ ఈజ్ సో హార్మ్ఫుల్ దాట్ ది ఆర్గానిజం ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీప్రొడ్యూస్. అంటే మ్యూటేషన్ వచ్చిన తర్వాత ది ఆర్గానిజం ఈజ్ రీప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్
when the organism's reproductive abilities are disturbed during the mutation, and that change cannot be represented in the next generation because the gametes are not, the genetics are not passed on, the genes are not passed on, the content is not given to the next generation or the progeny. మరి ఒకవేళ మ్యూటేషన్ వచ్చిన తర్వాత, లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్, ద మ్యూటేషన్ వచ్చిన తర్వాత అది హార్మ్ఫుల్ కాదు, అంటే ద రీప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజంని అది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చేయడం లేదు. రీప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే నాట్ హార్మ్ఫుల్ మ్యూటేషన్ విల్ బీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది కమింగ్ జనరేషన్స్. అంటే మ్యూటేషన్ వస్తుంది, దానివల్లనే డిఎన్ఏలో తేడాలు ఉంటాయి, లార్జ్ స్కేల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అని మనం అంటున్నాం. కానీ ద మ్యూటేషన్ ఇన్ ద జర్మ్ సెల్ should not be harmful to the organism and should not disturb the or affect the reproductive abilities of the organism. When the mutation is not disturbing the reproductive abilities of the organism, the genetic material which has undergone change called the mutation is becoming inheritable. It is passed on to next generation. దానివల్ల మనకి ఆర్గానిజంలో కొత్త జీన్ కనిపిస్తుంది, నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్లో వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. మరి అవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయా, ఎక్స్ప్రెస్ కావా? మ్యూటేషన్ వచ్చింది, ఆర్గానిజంకు వచ్చింది, తర్వాత జర్మ్ సెల్స్ ఏం ఎఫెక్ట్ కాలేదు, ఆర్గానిజం యొక్క రీప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ ఎఫెక్ట్ కాలేదు, దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అవి కనిపిస్తాయా, ఫీనోటిపికలీ ఎక్స్టర్నల్గా ఏమైనా కనిపిస్తాయా, కనిపించవా అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ మ్యూటేషన్ దేనికి వచ్చింది అంటే కోడింగ్కి వచ్చిందా, నాన్ కోడింగ్కి వచ్చిందా మ్యూటేషన్? సపోజ్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లో మ్యూటేషన్ వచ్చిందనుకోండి, అండ్ యూ విల్ సీ ఎ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలీల్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇదే నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లో మీకు మ్యూటేషన్ వచ్చిందనుకోండి, అవి దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్, ఎందుకంటే దే ఆర్ ద నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్, దే డూ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ద ఫీనోటిపికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్. కాబట్టి నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్కి ఏమైనా మ్యూటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అవి కనిపించవు. మరి దీస్ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ విల్ బీ ద వన్ హూ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ షోయింగ్ ద మ్యూటేషన్స్. అంటే ఎందుకంటే కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, నాన్ కోడింగే ఎక్కువగా ఉంది. ఆ నాన్ కోడింగ్లో బాగా మ్యూటేషన్స్ వల్ల మనకి ఇంత వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఒక పర్సన్కి ఉన్నటువంటి మినీ శాటిలైట్ సీక్వెన్స్ ఇంకో పర్సన్కి అదే డిఎన్ఏలో అదే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1 తీసుకుంటే ఇంకొక ఆర్గానిజంలో అదే డిఎన్ఏని మనం గమనించినట్టయితే చాలా వేరియేషన్ కనిపించడం, అంటే ఈ జంక్ డిఎన్ఏలో తర్వాత ఈ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లోనే ముఖ్యంగా మ్యూటేషన్ బాగా కనిపిస్తుందన్నమాట. మరి కోడింగ్లో కూడా రావచ్చు, నాన్ కోడింగ్లో కూడా రావచ్చు. కోడింగ్లో వస్తే అది నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఆ ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. నాన్ కోడింగ్కి వచ్చిందనుకోండి ఆ మ్యూటేషన్ కనిపించదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ మెయిన్లీ అండర్గోస్ మ్యూటేషన్. అండ్ we see, for that reason we see so many variations in terms of the nitrogen base sequence in the mini satellites. మరి ఈ డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజంకి కారణం మనకు అర్థమైంది. మరి ఏమన్నా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా? డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజం గురించి చదివితే కొన్ని జనరేషన్స్ తర్వాత మనం ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్, డిఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ లాంటివి చేస్తే విల్ దట్ బెనిఫిట్ అస్ అంటే ఎస్, we can understand the important concept, the unfolding, what is called as the evolution అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని, తర్వాత స్పీసియేషన్, ఇది కూడా మనకి బాగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ద డిఎన్ఏ పాలిమార్ఫిజం which has passed on through the mutations to the next generation helps us to evaluate the very concept of evolution and speciation. Let us see this particular picture. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాన్ 1, మ్యాన్ 2, మ్యాన్ 3 అని ఉన్నాయి. మరి let us see this person. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే CTA 3 నైట్రోజన్ బేసెస్, అవి 1, 2, 3, 4, 5 అంటే 5 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. అండ్ వీళ్ళ లెంత్ కూడా ఈచ్ రిపీట్ లెంత్
చూడండి ఈ రిపీట్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది. సో ఇట్ హాస్ టు బి ద మైక్రో శాటిలైట్స్ అండ్ సచ్ యూనిట్స్ దట్ క్లస్టర్డ్ యూనిట్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్. మరి మనం ఇప్పుడే DNA పాలిమార్ఫిజం గురించి చదువుకున్నాం కదా, మరి ఇంకొక పర్సన్కి ఎలా ఉంటుంది అదంటే చూడండి, అతనికి ఆ రిపీట్ 6 సార్లు ఉంది. దట్ మీన్స్ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 6 రిపీట్స్ అట్ ద సేమ్ లొకేషన్. మరి అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అబౌట్ 7 రిపీట్స్ అట్ ద సేమ్ లొకేషన్. మరి ఈ పిక్చర్లోనే మనకి గమనించినట్టయితే ఇక్కడ G2A, the guanine to the adenine, again here also guanine to adenine. మీరు గమనిస్తే నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్ అంతా ఒకేలాగా ఉంది. ఒకటే ఒక చోట ఒక సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్లో తేడా ఉంది. అంటే ఇక్కడ థైమిన్, ఇక్కడ ఎడినైన్. అంటే వెన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ షో సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్ డిఫరెన్స్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం. అంటే ఈ పిక్చర్లో మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు చదివితే సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం గురించి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏ బదులు ఇంకొకటి నైట్రోజన్ బేస్ పెట్టామనుకోండి, ఇంకా క్లియర్గా సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజంకి మంచి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ బదులు ఇంకొక నైట్రోజన్ బేస్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అదర్ దాన్ T and A, let us put G here. It becomes a very wonderful example for single nucleotide polymorphism. Another one, దీనికి అడ్జసెంట్గా ఉన్నటువంటి ఈ less than 10, less than 5, this is nothing but the microsatellites which are nothing but the short tandem repeats. మరి ఇంకొక పిక్చర్ని మనం గమనిద్దాం. మరి దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏమైంది, లెంత్ చాలా పెరిగిపోయింది. అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ 10, 1 2 3 4. మరి ఒక పర్సన్కి 1 2 3 4 4 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ద నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇన్ ఈచ్ వన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బీ ద మినీ శాటిలైట్. అయితే మరి ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 4 ఉన్నాయి. మరి ఈ 4 వేరే హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇదే ప్లేస్లో మనం వెరిఫై చేసినట్టయితే 4 రిపీట్లు ఉండవు కదా, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ లెంత్ పెరిగినటువంటి ఈ టాండమ్ ఎరేస్ని మనం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద వేరియబుల్ నంబర్ ఆఫ్ టాండమ్ రిపీట్స్ అని పిలుస్తుంటారు. మరి ఈ కిందటి పిక్చర్ చూడండి, ఇది యాక్చువల్లీ మైక్రోశాటిలైట్లో చాలా ఇక చిన్నగా ఉన్నాయి నైట్రోజన్ బేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే ఉంది. దాని అర్థం ఏంటంటే నైట్రోజన్ బేసెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ రిపీట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 8 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇంకా అంతకన్నా చిన్నగా ఉన్నది అబౌట్ 20 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, 2 to 6 బేస్ పేర్స్ అని రాస్తుంది. మేబీ దిస్ మస్ట్ బీ అరౌండ్ 2 to 3 అండ్ దిస్ మస్ట్ బీ అరౌండ్ 4 to 5 ఆర్ సంథింగ్. కాబట్టి ఇది అది ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్ ది షార్ట్ టాండమ్ రిపీట్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది మైక్రో శాటిలైట్స్. ఇవి కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మినీ శాటిలైట్స్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ VNTRs. And VNTRs will form the basis for the DNA fingerprinting. And this will be different between two organisms except the monozygotic twins. This will be different between two organisms and they form the identity, they give the identity. We call them as the genetic markers. And ఇంకొక పిక్చర్ చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఇండివిజువల్ 1, ఇండివిజువల్ 2 ఇద్దరిని తీసుకుంటే మనకి చాలా తేడా ఉంది. ఎందుకంటే చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అసలు. ఇగో మెటర్నల్ అండ్ పెటర్నల్ తీసుకుంటే కూడా మార్పులు వచ్చాయి. అంటే ఒక DNAలోనే 1 2 3 4 5 మేబీ దిస్ ఇస్ ఒక పెటర్నల్ అనుకోండి. ఇది మళ్ళీ మెటర్నల్గా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో చూడండి 2 ఉన్నాయి. అంటే 2 పెటర్నల్లో తేడా ఉంటాయి. ఒక DNA ఇంకొక ఆర్గానిజం DNAలో కంపేర్ చేస్తే కూడా తేడాలు ఉంటాయి. సో దిస్ క్లియర్లీ ప్రూవ్స్ దట్ VNTRs ఆర్ ది బెస్ట్ వే టు అండర్స్టాండ్ ది basis for the DNA fingerprinting. And this is the last picture. చూడండి A నుంచి A వరకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో 1 2 3 4 5 ఇలా రిపీట్ అయింది. మేబీ పెటర్నల్లో 5 సార్లు వస్తే మెటర్నల్లో మేబీ 2 సార్లే రావచ్చు.
and this forms the basis for the DNA fingerprinting. We are learning the DNA fingerprinting now. The DNA fingerprinting is such a concept which has added a new dimension to the thinking pattern of the biological sciences. Now we will be learning the protocol, the sequential activity done to analyze the DNA. Now what are the steps involved in the DNA fingerprinting? The steps which are involved will be, the very first one will be collection of sample. అంటే మనం బ్లడ్ కానీ సీమెన్, హెయిర్, బోన్ ఆర్ సలైవా వీళ్ళందరూ కూడా దే ఫార్మ్ ది శాంపుల్. మరి ఈ శాంపుల్లో నుంచి మనం కలెక్ట్ చేయాల్సినటువంటిది ఏంటి? వీఆర్ సపోజ్ టు కలెక్ట్ ద డిఎన్ఏ. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో ఇప్పుడు డిఎన్ఏని మనం ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేసెస్ని వాడాలి. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ చేసిన తర్వాత మనకు ఆ వచ్చినటువంటి ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఏం చేయాలి అంటే, ఒక సెల్ తీసుకుంటాం, సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఆ న్యూక్లియస్లో మనకి డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో వీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద గివెన్ శాంపుల్. సో శాంపుల్ తీసుకున్నాం, శాంపుల్లో మనం డిఎన్ఏని ఐసోలేట్ చేస్తాం. మరి ఐసోలేట్ చేసిన తర్వాత ఏ డిఎన్ఏని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, వీ షుడ్ కన్సిడర్ ద నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్లో ఆ రిపీట్స్లో మోర్ దాన్ 9 అంటే 10 నుంచి ఉన్నటువంటి టాండమ్ రిపీట్స్ విచ్ ఆర్ ది మినీ శాటిలైట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ నంబర్ ఆఫ్ టాండమ్ రిపీట్స్. అంటే మనం విఎన్టీఆర్స్ని టార్గెట్ చేయాలి స్పెసిఫిక్గా. ఇచ్చిన శాంపుల్లో డిఎన్ఏని ఐసోలేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ద క్లీవేజ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. So the enzyme, the restriction endonucleases, the molecular scissors are used to cut the VNTR. ఇక్కడ VNTRని కట్ చేయడం అంటే ఉన్న VNTRని ముక్కలు చేయడం కాదు. మరి ఎలా తీసుకోవాలి? ఒక 1 2 3 4 4 VNTRలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పీస్ కట్ చేయండి. అలాగే ఇంకొక ఏరియాలో కూడా అదే డిఎన్ఏలో ఇంకొక విఎన్టీఆర్ గ్రూప్ని, అంటే 2 రిపీట్లు ఉన్నాయో 4 ఉన్నాయో 5 ఉన్నాయో రిపీట్లు, అవి కట్ చేయండి. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఆ డిఎన్ఏలో మనం ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ క్లస్టర్డ్ రిపీట్, ఇంకొక సెగ్మెంట్ని కట్ చేయండి. అంతేగాని ఒకటే చోట ఉన్నటువంటి విఎన్టీఆర్లని మనం పీసెస్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ బ్రేకింగ్ 1 గ్రూప్ ఆఫ్ రిపీట్స్. ఒక రిపీట్ 1 2 3 4 ఉంది, దాన్ని ముక్కలు చేసినట్టు అవుతుంది. అలా కాకుండా చాలా విఎన్టీఆర్లు, ఒక 4 రిపీట్లు ఉన్నవి, లేకపోతే అటు 2 అటు 8 అలాంటివి తీసుకుంటేనే మనకి సక్సెస్ఫుల్గా డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి అవర్ టార్గెట్ ఇస్ కటింగ్ విఎన్టీఆర్స్, డిఫరెంట్ విఎన్టీఆర్స్. 4 రిపీట్లు ఇక్కడ, 2 రిపీట్లు అక్కడ, ఒక 5 అక్కడ, అలా వాటిని కట్ చేయాలి, గ్రూప్గా కట్ చేయాలి. సో విఎన్టీఆర్ అలా కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు కంటిన్యూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్దర్. సో కాబట్టి ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అండ్ తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్ని వాడి మనం డిఎన్ఏని ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తాము. ఫ్రాగ్మెంట్స్ అప్పుడు ఏమొస్తాయి మనకి? విఎన్టీఆర్లు చాలా వస్తాయి, చాలా విఎన్టీఆర్లు వస్తాయి. ఒక్కొక్క విఎన్టీఆర్లో రిపీట్స్ మారుతాయి, తర్వాత బేస్ సీక్వెన్స్ మారుతుంది, మాలిక్యులర్ వెయిట్ మారుతుంది. సో అలా పీసెస్ అన్నీ వచ్చాయి. మరి ఆ వచ్చిన ఫ్రాగ్మెంట్స్ని మన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలి కాబట్టి ఆ తీసుకున్న ఆ పర్టికులర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని మనం యాంప్లిఫై చేయొచ్చు.
బై ది పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ ఆర్ ద రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీతో కట్ అయిన ఫ్రాగ్మెంట్ని మనం ఎక్కువ నంబర్లని పెంచుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. మరి ఒక్కసారి మనం ఈ పిక్చర్లో ఇప్పుడు చదువుకున్న స్టెప్స్ని చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ది డీనేచరింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఆ స్టెప్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఈ పిక్చర్ని గమనిద్దాం. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ది శాంపుల్. శాంపుల్లో ఒక సెల్స్ కానీ సలైవా, బ్లడ్, బోన్, ఈ కాంపోనెంట్స్ మనం తీసుకున్నాం. సో దాంట్లో నుంచి మనం డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. సో డిఎన్ఏ ఉంది ఈ శాంపుల్లో, ఈ సెల్స్లో. మనం దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసాం. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ తర్వాత ఆ స్టెప్లో మనం ఏం చేసామంటే అక్కడ ఆ కార్నర్లో క్లీవేజ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ బై యూజింగ్ ఆర్ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియసెస్. దీని తర్వాత మనం ఏమనుకున్నామంటే అంటే ఈ స్టెప్ తర్వాత ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని ఎక్కువ నంబర్ పెంచడానికి ఒక్కొక్క పీస్ని మనం యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డన్ బై పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్ ఆర్ ద రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చూడండి డీనేచరింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఎందుకంటే ఒక డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏని మనం సింగిల్ చేసుకోవడం అనేది ఎసెన్షియల్. ఎందుకంటే తర్వాత స్టెప్స్లో మనం విఎన్టీఆర్ ప్రోబ్స్ అంటే రేడియో యాక్టివ్లీ లేబుల్డ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ని మనం యాడ్ చేస్తాం. వాళ్ళు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు వెళ్ళి సూటబుల్ నైట్రోజన్ బేస్తో లింకప్ అయి బేస్ పేరింగ్ జరుగుతుంది. మరి మొత్తం అంతా డబుల్ స్టాండర్డ్ అనుకోండి, ప్రోబ్ కెనాట్ బైండ్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏని సింగిల్ స్టాండర్డ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే దానికి ఏమన్నా టర్మినాలజీ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. అంటే ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ని మనం డబుల్ స్టాండర్డ్ కదా ఫ్రాగ్మెంట్, అఫ్కోర్స్ యాంప్లిఫై చేసామనుకోండి, నంబర్ పెంచాము, కానీ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ which is double standard is converted into the single standard DNA, and that is called the denaturing of DNA done in a alkaline medium by using the alkali chemicals. Dan tarvata we can go ahead with the electrophoresis method. Electrophoresis method lo మనం కట్ చేసినటువంటి DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని దాంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. మరి ఈ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ టెక్నిక్లో మనకి ఒకసారి జెల్, ఇక్కడ ఒక మీడియం ఉంటుంది, అండ్ దెర్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్ అండ్ ఏ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు డిఎన్ఏ మనకి తెలుసు నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫాస్ఫేట్స్. మరి ఆ తీసుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ది నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ వాళ్ళలో మనం ఎన్నో చోట్ల విఎన్టీఆర్ని కట్ చేసాం, చాలా విఎన్టీఆర్ని కట్ చేసాం. మరి వాళ్ళలో మాలిక్యులార్ వెయిట్ తప్పకుండా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మరి మాలిక్యులార్ వెయిట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ దేర్ మూమెంట్, వాళ్ళ డైనమిక్స్ తప్పకుండా మారుతాయి. మనం ఈ జెల్లో మనం ఏం చేయాలంటే కట్ చేసినటువంటి ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని దీంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ మెథడ్ ఇస్ introducing the fragments of with various differences in the molecular weight and also the number of nitrogen bases. When the nitrogen bases changes, molecular weight also changes. So kabatti the negatively charged fragments of different length and molecular weight are released into this well containing the agarose gel. Now once you supply the power, you will see the movement of the negatively charged fragments towards the positive. Mari towards the positive movement jarugutunnappudu the one which is lighter, the one which is shorter will move a bit faster, and that will move. Chudandi ikkada lines kanipistunnai, ee blue color lines ante chudandi మనం తీసుకున్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ చాలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ తీసుకున్నాము. మరి ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో అన్నిటికన్నా తక్కువ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్ చాలా తొందరగా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే మరి ఎందుకు ఈ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ గమనించండి. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అని అంటే దిస్ ఇస్ మేబీ కన్సర్న్ విత్ వన్ పర్సన్. మరి పక్కన ఇంకొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇక్కడ అరేంజ్ అయ్యాయి, మేబీ దిస్ ఇస్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్సన్. మరి ఇక్కడ ఇది ఇలా అరేంజ్ అయ్యాయి. అంటే
మనము ఆ జెల్లో డిఫరెంట్గా ఫ్రాగ్మెంట్స్ని అలా వదిలేస్తే దే విల్ బీ మూవింగ్ according to their weight, according to their length, and the shorter one will move farthest and will reach the positive, and that will be the first one to be closer to the positive, and the one which is at different with very different number of repeats or rather more molecular weight, a bit heavy one will be lagging behind or will be at the other end of the gel. అది ఇక్కడ షార్టర్ వన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లాంగర్ వన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మెథడ్ వేర్ వీ హ్యావ్ separated the fragments. The next step is sudden blotting. ఇప్పుడు ఈ సదన్ బ్లాటింగ్లో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రోఫోరాసిస్ మెథడ్లో ఐసోలేట్ అయినటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా ఒక నైట్రోసెల్యులోస్ కానీ ఒక నైలాన్ మెంబ్రేన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితేనే తర్వాత మనం ది ప్రోబ్స్ని యాడ్ చేస్తాము, దాని తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ప్రస్తుతం మనం సదన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ని లర్న్ చేస్తున్నాము. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. ఇప్పుడు ఈ సదన్ బ్లాటింగ్లో మనకి ఇక్కడ ఒక దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఫాలోడ్. మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ అగరోస్ జెల్ ఇక్కడ ఉంది అగరోస్ జెల్. దాని ఆ అగరోస్ జెల్ పైన మనం గమనించండి ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా వీఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ నైట్రోసెల్యులోస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ది నైలాన్ మెంబ్రెయిన్ కూడా అక్కడ మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఈ జెల్ మీద ఈ నైట్రోసెల్యులోస్ వాటి మీద ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పేపర్ టవల్స్ పెట్టి కొంచెం వెయిట్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మొత్తం ఈ పర్టికులర్ జెల్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా మాయిశ్చర్ని ఇలా పైకి తీసుకుంటుండగా the DNA fragments will be attached on the inner side of the nitrocellulose or the nylon membrane. సో జెల్ మీద ఆల్రెడీ సపరేటెడ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి మీద మనం ఒక నైలాన్ మెంబ్రెయిన్ పెట్టాము. తర్వాత వాటి మీద ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అబ్జార్బింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ పేపర్ టవల్స్ పెట్టి కొంచెం వెయిట్ ప్లేస్ చేసినట్టయితే ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఆ జెల్ నుంచి అలా పాస్ అవుతూ విల్ బి ఫ్రాగ్మెంట్స్కి ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద పేపర్ టవల్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కింద నుంచి ఇలా నీళ్ళు ఆ మాయిశ్చర్ అలా పైకి తీసేసుకోబడితే ఆ ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెయిన్కి మన డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ స్టిక్ ఆన్ అవుతాయి. ఒక్కసారి ఆ పక్కన డయాగ్రామ్ గమనించండి. మనం ఇలా తీసినప్పుడు ఆ నైట్రోసెల్యులోజ్ ఆర్ నైలాన్ మెంబ్రెయిన్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ DNAs విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగినటువంటి సెపరేటెడ్ డిఎన్ఏ మనకి దాని మీద అటాచ్ అయిపోతుంటుంది. టైట్లీ బౌండ్ డిఎన్ఏ ఆన్ ది ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది నైలాన్ మెంబ్రెయిన్. సో ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రోఫోరాసిస్ we are doing this process called southern blotting. Because of the southern blotting on the inner side of the nylon membrane, we will be able to see the single stranded DNA firmly attached on the inner side. మరి దీని తర్వాతనే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ రేడియో యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ మనం ఏమని పిలవాలి? మన టార్గెట్ VNTR కాబట్టి VNTRకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని నైట్రోజన్ బేసెస్ రేడియో యాక్టివ్లీ లేబుల్డ్. అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ కరెక్ట్ అప్రాప్రియేట్గా ఆ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏలా బైండ్ చేస్తే మనకి ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలింలో అదొక లైన్ లాగా, ఒక బ్రైట్ లైన్ లాగా, ఒక బ్యాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది. So at the moment we have completed the southern blotting, after which we got the nylon membrane, and after which we are going to use the probe. Nylon membrane ki
మనకి ఆల్రెడీ ఆ సెపరేటెడ్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ టైట్లీ బైండ్ అయిన తర్వాత మనం వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ది ప్రోబ్. అయితే ఈ ప్రోబ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రేడియో యాక్టివ్ VNTR probes అంటే ఏం లేదు, నైట్రోజన్ బేసెస్ విచ్ ఆర్ విత్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అవి వెళ్ళి ఆ సూటబుల్గా నైట్రోజన్ బేసెస్ని హోల్డ్ చేసిన తర్వాత దే విల్ సర్టన్లీ గివ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో మీరు గమనించినట్టయితే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆటో రేడియోగ్రఫీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక పిక్చర్. అంటే ఈ రేడియో యాక్టివ్ ప్రోబ్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది, బైండ్ అయింది ఆల్రెడీ, ఆ కరెక్ట్గా అప్రాప్రియేట్గా ఆ కాంప్లిమెంటారిటీ వచ్చేసింది, బైండ్ అయింది. బైండ్ అయిన తర్వాత మనం ఒక ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిలింని అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ కంప్లీట్ VNTRలు, రకరకాల VNTRలు, సింగిల్ స్టాండర్డ్ VNTRలు, టు హూమ్ ది ప్రోబ్ కాల్డ్ దట్ రేడియోయాక్టివ్ ప్రోబ్ కాల్డ్ VNTRs అటాచ్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ VNTRకి ప్రోబ్ యాడ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలాంటి బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ ద బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ వెరీ క్లియర్లీ. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫైనలీ called as the DNA fingerprint or the genetic fingerprint. Let us revise completely the DNA fingerprinting steps. Sample is taken. From that sample, the cell is isolated, DNA is extracted, and after extraction of the DNA, the next step is cleavage by using the restriction endonucleases, then releasing the fragments in the gel electrophoresis, and based on their lengths they will be arranged. But before that, converting the DNA double into single is also essential. So I repeat that step again. Take the sample, take the cell, take the nucleus, take out the DNA, use the restriction endonucleases, make them into fragments, and each fragment, if you want, we can amplify that by using the polymerase chain reaction or recombinant DNA technology, and the fragments are converted into the single stranded fragments, and oka fragment double single chesestamu by using alkali chemicals. And then we use the different VNTRs. ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను, ఒక VNTRలో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిపీట్స్ ఉంటాయి, ఇంకో VNTRలో ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపీటు నంబర్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ రిపీట్స్ని మనం we put into the gel electrophoresis and they get arranged in a sequence. Then the sudden blotting where the DNA fragments are transferred onto the nylon membrane, and auto radiographic సంబంధించినటువంటి ఒక పిక్చర్ మీకు చూపించాను వేర్ యూ యూజ్ ఎ ఫిలిం. కానీ ఫిలిం వాడుకోకున్న ముందు మనం ఆఫ్టర్ సడన్ బ్లాటింగ్ వీ షుడ్ యూస్ ది ప్రోబ్స్ వాడితే కాంప్లిమెంటారిటీ వల్ల వాళ్ళు బైండ్ అయిపోతారు. దెన్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ది ఆటో రేడియోగ్రఫీ, అండ్ దెన్ ఫైనలీ ద DNA ఆర్ ద విజువల్ DNA ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇట్లా బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్లో కనిపిస్తాయి. సో క్విక్ హెడింగ్స్ నౌ. Selection of the sample, cell, DNA, restriction endonucleases, fragmentation, amplification, converting double into single, electrophoresis, sudden blotting, using the probes, autoradiography wherein we use the photographic film, and finally the DNA fingerprint or genetic fingerprint is ready. Before we conclude by learning the applications of DNA fingerprinting, which was identified or presented by Elec Jaffrey while he was working on the myoglobin. This DNA fingerprinting technique is unique because it is the special, identifiable and differently organized in each person. It's unique to each one, different in each one, identifiable in each one, and it's the identity to a person. And since this is an identity, we call it as genetic marker. No two human beings will have similar DNA fingerprint or genetic fingerprint. It is compared to
the lines which are present on our thumb, and this is certainly different for each person. Since it is different for each person, this one, the fingerprint, and this process has nothing to do with the fingerprint, but it is called so because each one has its own framing of the fingerprint. So this is DNA fingerprint, genetic fingerprint is compared with the normal fingerprint, but the DNA fingerprint non-erasable, and this one by accident probably is sometimes by burning or any other thing can be erasable, but the DNA fingerprint or genetic fingerprint is not erasable, and that is permanent inbuilt quality of the organism. And how do you apply this? The application part is very wide. The application is done in the field of conservation of wildlife. See, when you say conservation of wildlife, it becomes part and parcel of our responsibility to promote, support, encourage, maintain, retain our rich biodiversity, to become a bioprospecting nation. So we need to conserve the wildlife. So in the conservation of wildlife, we use the DNA fingerprinting, and the next one is anthropological studies. See, even in this picture also, the various utility or the various uses of applications of DNA fingerprinting, there is one called anthropology studies. So anthropological studies, anthropological applications, we can use the DNA fingerprinting, taxonomical applications, and then the forensic analysis. When you say forensic analysis, probably that is the crime scene wherein we can analyze few aspects of human, and then the pedigree analysis, and that is what is nothing but the animal relatedness, paternity, the human relatedness. So the relatedness can be analyzed, the pedigree analysis, the human relatedness and the paternity, and medico legal case especially focuses on the paternity disputes, etc. So these are all the applications of the DNA fingerprinting. Let's view in a capsulated form in the other picture: crime scene, human relatedness, paternity, animal relatedness, anthropology studies, disease causing organisms, food identification, human remains, and monitoring transplants. Now when we do this DNA fingerprinting, we can certainly understand how the evolution, the course of evolution, and how mutations have impacted the formation of new species, that is the speciation, can all be understood and will be very clear. And this is what is about the DNA fingerprinting, and which is certainly opens a new era in the field of biology. Banding patterns are what we see as a genetic fingerprint. మరి ఒక బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ రావడానికి ముందే ఒక DNA ఆ రిపీట్స్ ఎగరోస్ జెల్ మీద ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతాయి, దాన్ని బట్టి కదా మనం సదర్న్ బ్లాటింగ్ చేసి ప్రోబ్ని యాడ్ చేసి ఆటో రేడియోగ్రఫీ చేసి ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మీద ఆ DNA ఫింగర్ ప్రింట్ చూస్తాం కదా. మరి స్టూడెంట్కి ఎలా అర్థం కావాలి ఒక DNAలో ఆ VNTRలు ఎలా అరేంజ్ అవుతాయని. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద DNA విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ అనుకోండి. మరి ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాను, మెటర్నల్ పెటర్నల్. సో అలా అనుకుందాం, మెటర్నల్ పెటర్నల్. మరి ఇక్కడ కూడా మెటర్నల్ పెటర్నల్ అంటే చూడండి, మెటర్నల్ పెటర్నల్ రాశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రిపీట్స్ ఉన్నాయి. మరి రెండు రిపీట్స్ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఫర్ దిస్ ఆర్గానిజం. సో మనం ఇలా ఒక పర్సన్కి అనుకుందాం. సో ఒక వర్టికల్ లైన్ ఇస్తాను, ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఇట్లా అనుకుందాం, ఒక పర్సన్కి తీసుకుందాం ప్రస్తుతం. సో ఇక్కడ వేసినప్పుడు మనం క్రోమోజోమ్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మెటర్నల్లో 2 ఉన్నాయి అంటే కరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది, అరేంజ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ పక్కన 3 ఉన్నాయి, 1 2 3. 3 ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఇలా ఉంటుంది. మరి ఇది తప్పకుండా షార్ట్ కదా. మరి షార్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, ద షార్టర్ వన్ విల్ బీ క్లోజర్ టు ద పాజిటివ్ అని అనుకున్నాం. సో మనం అది చాలా పాజిటివ్ దగ్గరగా ఉంటుందని అనుకోవాలి.
The one which is lengthier will be away from the positive. It is shorter. Kabatti closer to the positive in the agarose gel. So, ikkada next dan chudandi. Suppose I take the chromosome number 6 in the same person. Maternal lo 1, 2, 3, 4 unnai. So, this shows the number has changed. Mari 1, 2, 3, 4 ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇవ్వాలి ఇలాగా అని. మరి వాట్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ వన్ పెటర్నల్ మీద అంటే క్రోమోజోమ్ నంబర్ 6 పెటర్నల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఏ సింగిల్ పర్సన్లో మనం పెటర్నల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్నో విఎన్టీఆర్లు వస్తాయి. వాళ్ళు దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ దాట్ ఇన్ ద ఎగరోస్ జెల్. మరి ఇంకొకసారి ఈ పాయింట్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ ఎక్కడ కట్ చేస్తామంటే వి జనరలీ యూజ్ అట్ స్పెసిఫిక్ సైట్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది విఎన్టీఆర్స్. మరి ఇలా ఒక ఆర్గానిజంకి ఇలా బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్, ఇంకొక పర్సన్కి 1 and 6 చేసినప్పుడు ఇంకొక రకమైన విఎన్టీఆర్లు ఉంటాయి. ఇంకొక పర్సన్ చేసినప్పుడు అదే క్రోమోజోమ్ 1 and 6కి డిఫరెంట్ విఎన్టీఆర్లు ఉంటాయి. మేబీ ఒకరికి 7 ఉండొచ్చు, ఇంకొక పర్సన్కి 12 కూడా ఉండొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్స్ అరేంజ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఫింగర్ ప్రింట్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి పిక్చర్ చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింట్. ఆటో రేడియోగ్రఫీ మనం చేసిన తర్వాత బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఎలాగైతే మనకి బార్ కోడ్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది లైన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ యూనిక్ టు ఈచ్ ఆర్గానిజం అండ్ మెనీ unknown can be understood by this non-coding sequences which are used for the DNA fingerprinting. Other than the protocol or the sequence for the DNA fingerprinting, which is very important possible question, this one, please look at a model. DNA polymorphism that has been used to develop DNA fingerprinting technology is based upon. అంటే ఇంతవరకు మనం చదువుకున్నాం, it is not based on the exons, it is based on the non-coding sequences, not on the micro satellite but on the mini satellites, and they are nothing but the variable number of tandem repeats. So, the answer is DNA polymorphism that has been used to develop DNA fingerprinting technology is based upon variable number of tandem repeats but not on single nucleotide polymorphism, nor on the number of coding sequences, nor on the exons. So, the answer is DNA polymorphism, DNA fingerprinting. The answer has to be the VNTR, variable number of tandem repeats.